आदि कावेरी वैयारी मधुर मदारी मृदु गुणगारी नारी भारी सुंगारी Good. ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಂಗಳ ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ
ತಂಗಿ ಮಂಗಳ इष्ट देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री कावेरी महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः आवाय सकाभ्यो देवताभ्यो नमः यथाशक्ति प्रार्थना पुष्पाणि समर्पयामि ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಜಂಪಣ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ ಚಾಲು ನೀನು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ये भूतात्मिकर्तार्या शिवा दशम शिवाज्ञा नमस्कामभूतास्या सर्वेषां विरोधेन ब्रह्मत्वावे प्रद्युत्पया संसत्ता पवित्रं प्रसादम् अनन्तास्मै महाकलास्मै महायोगास्मै महासंस्ते पुष्पास्मै महा शुभे शोभने मुक्ते हार्दपुनः निग्रहाते श्वेतवरकसे वैवस्वतमन्वन्तरे कलिये प्रसंपाते युगोद्विपे भरतवते भरतखण्डे अस्मवर्तमाने युवकाले सन्तमानेन अस्य ब्रह्मवादे सृष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमतो श्री शुक्ल नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पौर्णमास्यां शुभ ऋतौ वासरः वास ऋतौ भाद्रमासस्यां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभ ऋतौ ओमवास्ता समस्ता सुरकी द्वारा श्री परमेश्वर प्रेरित्यर्थम् अस्य कावेरी महालक्ष्मी देवता इष्ट देवता कुल देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् अष्ट महालक्ष्मी देवता सिद्ध्यर्थम् संकल्प प्रकारेण नूतन नवाधार मंडप काले आदित्यादि लक्ष्मी सत्यनारायण देवता पूजाख्यं कर्म कर्तो यथाशक्ति लक्ष्मी सत्यनारायण पूजाख्यं कर्म करिष्यमानः ममान्ते कुले अस्य जन्म नक्षत्र वशातो कावेरप्प नाम्याः तस्य धर्मपत्याः कावेरम्म नाम्याः अस्य ज्येष्ठ पुत्रस्य कुशालप्प नाम्यस्य अस्य द्वितीय पुत्री कस्य शोभरी नाम्याः अस्य तृतीय पुत्रिकस्य तीना नाम्याः ममान्त्यर्पणः यावज्जीवं यावदाकारं दीर्घसौमङ्गल्यार्थं पुत्रान् पौत्रान् अभ्यर्थम् आयुः सत्सन्तानसौभाग्यफलावाप्त्यर्थं निर्ममान्त्यर्पणितं मम जन्मनक्षत्र प्रसादो नामनक्षत्र प्रसादो जन्मराशि प्रसादो नामराशि प्रसादो एकाग्रहाः अरिष्टस्वानि चित्तां तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त शुभ एकादस्थानफलावाप्त्यर्थं जन्मकर्म सांसारिक वैनाशिक मानसिक रक्तग्रह प्रसादो क्रूरग्रह प्रसादो दुष्टाष्टदोषान् आयुष्यादित्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता संपूर्ण सकल अनुग्रह प्रसादं यथाशक्ति नवग्रह पूजाख्यं कर्तव्यः लक्ष्मी सत्यनारायण देवता उद्देश्य लक्ष्मी सत्यनारायण देवता प्रीतिं लक्ष्मी सत्यनारायण पूजाख्यं कर्तव्यः यथाशक्ति व्रताङ्गभूतं ब्राह्मणस्वाग्नि भोजन भूतदक्षिणाख्यं कर्तव्यः सर्वकामेषु निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तरमुखानुद्धतं महागणपतिपूजार्चकस्य तदङ्गत्वेन कलशाभागादकान्तिकस्य
ಸರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಶ ಆರಾಧನಾಂಚಕಸ್ತೆ पूजा समाप्तम उत्तरोत्तर वंशावृद्धं श्री महागणपति पूजा करिष्ये। श्री महागणपति पूजा करते ओम सुमतस्ते तस्ता कपिलो विरतनः लंबोदरस्य विदो विघ्नराजो गणाधिपतः धूमकेतगणाध्यक्षो पादचित्रोदितानः द्वादशैतानिनामानि यपदेज्ञानवे विद्यारम्भवेदा संग्रामे तस्ता कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि पुष्पे पूजयामि। आदित्य निवेशित महागणदेवताभ्युः अतनाम पूजा करते ओम रूपाय महाओम ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕಾಳು ಅವಳ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಪ್ಪ दीपं ज्योति पर ब्रह्मा दीपं ज्योति पर अग्नि दीपिन हरते पापम प्रातः दीपा नमोस्ते माध्यान्हिक दीपा नमोस्ते सायं दीपा नमोस्ते ज्योति महालक्ष्मी देवता महान प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूप दीपानन्तरं आत्मदीपं समर्पयामि आत्मदीपानन्तरं परिमलमन्त्रात् पुष्पाणि समर्पयामि अथ नैवेद्यं प्रोक्षापसस्य प्रातः मध्याह्न संध्यां नमोस्ते वेदमन्त्रं गायत्री भास्वते महान प्रथमार्ति महात्यार्ति मंत्रार्ति प्राणायाम श्री महागणदेवताभ्युः यथावाञ्छा गुडापहरा क्रमकफल नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये अमृतपानं समर्पयामि अर्थपुरुषार्थमे पादपुरुषार्थमे पूकीफल सक्तं नाम बलितं कपूर्ण सक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां हिरण्यगर्भान् महान् सुवर्णपुष्पलक्षणा ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि ओम अच्युतप्रार्थिताम् ओम धन्यवादं भगवान् पुण्यराते परतो पानिते एकता ब्रह्मपदे एकते महामस्तिरो जाते श्री महागणदेवताभ्युः कर्पूरं कर्णीरासमे नीराजनार्कम् आचमनीं समर्पयामि आत्मनात्रं परिमलमन्त्रात् पुष्पाणि समर्पयामि तच्छान्दयामि। श्री महागणदेव श्री महागणदेवताभ्युः आवाहितप्राप्तो देवताभ्युः रक्षान्दयामि। वक्रतुण्ड महाकाय समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ಮಾಡೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಣಪತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಭ್ಯೋ ಆವಾಯ ಸರ್ವಾರ್ಥೋ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರೂಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನಕೋ ದಂಪತ್ಯೋ ಶಿಶೋಶ್ಚ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಶುದ್ಧ ಓಂ ಕಿಮಕುಂಡ ಮನಾಭಾವೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಪರಮಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಭವತ್ಕಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಸಾಂಗಂ ಸಾಗಿತಂ ಸವಾರಂ ಶಕ್ತಿ ಸಪತ್ನಿ ಸುಪುತ್ರ ಸುಪುತ್ರ ಸುಪಲಂಕಾರ ಸುರ್ಗಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪುತ್ರದೇವತಾ ಸೀತಾ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಜ್ಞ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ್ವಾಗೆ ಪಂಚಕೋಣಾಕಾರ ಮಂಡಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಣಾಕಾರ ಮಂಡಲೆ ಪರಪರ ಧಾನ್ಯಶ್ಚೋಪರಿ ಬಂತಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪುತ್ರದೇವತಾ ಸೀತಾ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಮಾವಾಜ್ಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜ್ಯಾಮಿ ಸುರಬ್ರಹ್ಮತೆ ಕರೋಮಿ ಅನಯೋರ್ ದಂಪತ್ಯೋರ್ ತೇಷಾಂ ಶುಕ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶನೀಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಮನೆ 1ನೇ ಮನೆ 2ನೇ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಏಳಾಟ ಶನಿಕಾಟ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏಳಾಟ ಶನಿಕಾಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7 ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಶನಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶನೀಶ್ವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಶನೀಶ್ವರ ಬರುವಾಗ ಅವಮಾನಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಾದ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಭಗವಂತನಾದ ಆಂಜನೇಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶನೀಶ್ವರನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಶನೀಶ್ವರನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆತರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ರಾಮಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶನೀಶ್ವರ ಬೆನ್ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ಶನೀಶ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಆಂಜನೇಯ ಶನೀಶ್ವರ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಭಗವಂತನಾದ ಒಂದರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬರೀ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಾದ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು, 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ, 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ 2ನೇ ದಿನ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮರೆತಿರ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡೋದನ್ನು ಮರೆತಿರ್ತೀವಿ, ದೇವರು ದೇವ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಯೋಚನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ ತಲೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಆ ಭಗವಂತನಾದ ಈಶ್ವರ. ಅವನನ್ನ 10ನೇ ನವಗ್ರಹಗಳು 9 10ನೇ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು 9 ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೂತನ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ 2 ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ್ದು
ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜ್ನ ಒಂದು ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ಈಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಕಟ್ಟಿರಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕರ್ತ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು, ಲಯವನ್ನ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಆ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೋಡಿತೀವಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೂಗು ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಯುಷನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋನು ಪರಮೇಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಆ ಚೇತನ ಮಾಡುವಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಘಾತಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗದೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾರಕ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘಾತಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು ಏನು ಆಗದೇ ಇದೆ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೋ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೋ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಘಾತಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರೇನಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಹೋಗೋರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬದುಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆ ವಾಹನ ಆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯಾಮಿರಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪುತ್ರದೇವತಾ ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಸ್ಯ ಉತ್ತರದಿಕ್ಪಾಗೆ ಲವಣಗುಡಸ್ಯು ಬೆಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲವಣಗುಡಸ್ಯೋಪರೇ ಭಗವಂತಂ ಅದೇ ಕೊಡಿ ಅಧಿದೇವತಾ ಪುತ್ರದೇವತಾ ಸಹಿತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಗ್ರಹಮಾವಾಹ್ಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಸುರಭಿರಮೃತೈ ಕರೋಮಿ ಅನಯೋರ್ ದಂಪತ್ಯೋ ತೇಷಾಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಗ್ರಹ ಪೂಜಾ ಫಲಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಮೃತದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಆರಾಧನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಂದ್ರ ಪುಜಮಣಿ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಇಂದ್ರಂ ಲೋಕಪಾಲಕಮಾವಾಹ್ಯಾಮಿ. ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ. ಯಮಾಯ ನಮಃ. ನಿರ್ಮೃತಿಯೇ ನಮಃ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ವಾಯುವೇ ನಮಃ. ಅಭಿಜಿನಾಯ ನಮಃ. ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ. ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ. ಅಭೀಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ವಾಸ್ತುಪುರುಷಾಯ ನಮಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಸರಸ್ವತ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಪಾರ್ವತ್ಯೇ ನಮಃ. ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಕುಲದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ಯದಾದರ್ಪಿಣೋಪಗಾಮಿ ರಕ್ಷಾಂಧಾರಯಾಮಿ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆವಾದಿತ್ವಾಭ್ಯೋ ಆದಿತ್ಯಾದಿದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರಕ್ಷಾಂಧಾರಯಾಮಿ. ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹದೇವತಾ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತುವೇ ನಮಃ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆ ನವಗ್ರಹನ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನವಗ್ರಹ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಆರಾಧಿತ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆವಾಯ ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 2-3 ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1 ಅವರ್ ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅನಜಾ ಪೂಜಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹದೇವತಾ ಸುಪ್ರೀತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸುಪ್ರಸನ್ನಾವರದಾ ಭವಂತು. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಕಲಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಅವರನ್ನೋರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಏನಮ್ಮ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕಲಿಸಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ.
ಹೌದಾ